पौलुस रसूल दी दूजी पत्री तीमोथियस नूं उसका पहला बाप। लिख तुम पौलुस जो उस जीवन दे वायदे दे अनुसार जिहड़ा यीशु मसीह दे विच है परमेश्वर दी इच्छा है, जो मसीह यीशु दा रसूल हां अते अगे जोग है, प्यारे बच्चे तीमोथियस नूं पिता परमेश्वर दे अगे मसीह यीशु साडे प्रभु दी वल्लों किरपा रहम अते शांति हुंदी रहे। मैं धन्नवाद परमेश्वर दा करदा हां कि जिहदी मैं अपने वड्डियां दे अते वांगू शुद्ध अंतकरण दी उपासना नाल करदा हां। जद मैं अपनियां बेनतियां विच नित तैनूं चेते करदा हां अते तेरियां सारियां हंजुआं नूं चेते करदा हां अते रात दिन तेरे वेखण नूं लोचदा हां, भई मैं आनंद नाल भर जावां। मैनूं तेरी निष्कपता नेचा चेते आउंदी है, जिहड़ी पहिलां तेरी नानी लोइस अते तेरी माता यूनिका भी सी, अते मैनूं प्रतीत है जो ओ तेरे विच भी है। अते इस कारण मैं तैनूं चितारदा हां, भई तू परमेश्वर दी उस दास नूं अते उस दात नूं जो मेरे उत्ते है हथ रखण दे द्वारा तैनूं मिली अते चमका दे, क्यों जो परमेश्वर ने सानूं डर दा आत्मा नहीं सगों समर्था प्रेम संजम दा आत्मा दिता है। इसलिए तू साडे प्रभु दी साखी तो ना शर्मावी, ना मैं तो उस बदुआ हां, सगों परमेश्वर दी समर्था दे अनुसार खुशखबरी दा अते दुखां लई मेरे सांझी होवो, जिस नूं सानूं बचाया है पवित्र सद्दे होए नाल अते सद्दियां अते साडीआं करनियां दे अनुसार नहीं, अपनी मनशा अते उस किरपा दे अनुसार जिहड़ी मसीह यीशु विच सनातन समयां तो साडे उत्ते कीती गई सी, पर हुण साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह दे प्रकाश होण तो प्रगट होई है, जदों उसने मौत दा नाश कर दिता अते उस जीवन नूं अविनाश नूं खुशखबरी दे राहीं प्रकाश कीता, जिहदे लई मैं प्रचारक अते रसूल अते उपदेशक थापिया गया सां। अते इस करके मैं ये दुख भी चलदा हां, पर मैं शर्माउंदा नहीं, क्यों जो मैनूं जानदा हां जिहदी मैं प्रतीत कीती है, अते मैनूं विश्वास है भाई मैं ओ मेरी इमानत है अते उस दिन तिकर रखवाली कर सकदा हां। तू उन्हां खरियां गल्लां दे नमूने नूं जिहड़ियां तू उथों मैथों सुणीआं सन, उस नेचा नाल अते प्रेम नाल जो मसीह यीशु विच है फड़ी रख, अते पवित्र आत्मा दे द्वारा जो साडे विच वासता है उस भली अमानत वल रखवाली कर। तू जानदा है भई साडे वल आसिया विच हन, जिन्हां विचों फुरगियुस अते हरगुमनेस मैथों फिर गए, अते उन्हें इरिसुस दे घर विच उत्ते रहम कीता, अते उसने बहुत वारी मैनूं ताज़ा दम दिता अते मेरे संगल तो नहीं शर्माया। सगों जद उस रोम नूं आया तां उसने मैनूं जतन नाल पालिया अते लभ लिया। प्रभु ने इनूं ये दान करके भाई उस दिन वल प्रभु ने रहम नूं प्राप्त करे, अते अच्छी तरह तू जानदा है जो किन्नी गल्ली तू ओदे अफसोस विच सेवा कीती है। दूजा बाप। उपरंत हे मेरे बच्चे, तू उस किरपा नाल जो मसीह यीशु विच है तगड़ा हो जा, अते जिहड़ियां गल्लां तू बहुतियां गवाहां दे सामने मैथों सुणीआं हन अते जिहियां मातबर मनुखां नूं सौंप दित्तियां अते होरनां भी सिੱਖਿਆ देण दे जोग हां, मसीह यीशु दे विच चंगे सिपाही वांगू मेरे नाल दुख चल। कोई सिपाही गाड़ी करदा होया अते कोई अपने आप नूं संसार दे विहारां उत्ते नहीं फसाउंदा, भई अपनी भर्ती करन वाले नूं प्रसन्न करे। फिर जे कोई अखाड़े विच खेडे तां जदों तिकर ओ कायदे मुजब ना खेडे तां उहनूं मुकट नहीं मिलदा। करसान जिहड़ा मिहनत करदा है ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੰਧਨਾਂ ਤਿੱਕਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ सब कुछ सहंदा हाँ, भई ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਦੀਪਕ ਤੇਜ ਸਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲ ਨਾਲ ਮੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਹਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੀਗਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮਿੱਠੀ ਮੋਹਰੀ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਿਉਸ ਅਤੇ ਫੈਲੀਤੁਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਕਿਆਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਠ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਦਰ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ, ਨੇਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਪਰ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਝਗੜਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ। ਤੀਜਾ ਬਾਪ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀ ਬਾਜ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਕਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘੜੋ ਘਰੀ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਛੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਨੇਸ ਯਬਰੇਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਲ ਚਲਨ, ਮਨਸ਼ਾ, ਨਿਹਚਾ, ਧੀਰਜ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਬਰ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਾਕੀਆ, ਇਕੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਲੁਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਿਹਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਚੌਥਾ ਬਾਪ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਤਕੀਦ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਚੱਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਥਸਲਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੇਲਿਸ ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਦਮਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਲੂਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਕੁਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫਸੁਸ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰੁਸ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਠਠੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਭੇ ਸੁਣਨ। ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਾਈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਸਕਾ ਅਤੇ ਕੂਲਾ ਨੂੰ ਓਨੀਫਿਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ। ਅਰਾਸਤੁਸ ਦੇ ਕੁਰੰਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਰੋਫੀਮਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਲੇਤੁਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਅਤੇ ਯੂਬਲੁਸ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੁਦੇਸ, ਨਾਲੇ ਲੀਨੂਸ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਲੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।